Yeah, welcome back to a fantastic session of learning. This is your mentor and coach Suparas Jain. We have discussed part 1, 213 mock, 13th rapid fire, and now we'll concentrate on question number 91. Select the most appropriate word for the given group of words open to more than one interpretation, not having one obvious meaning. So he's saying that a certain thing is open to one interpretation, one more interpretation, and it is not having a clear meaning or an obvious meaning. దేనికైతే రెండు మీనింగ్స్ ఉంటాయో రెండు కంటే ఎక్కువ మీనింగ్స్ ఉంటాయో ఏదైతే క్లియర్గా ఉండదో ఏదైతే స్పష్టంగా ఉండదో అర్థం అవ్వడానికి కొద్దిగా డిఫికల్టీగా ఉంటుందో దాన్ని మనం ఏమంటాం? ఆల్కెమీ అంటామా, అమెచ్యూర్ అంటామా, అంబిగ్వస్ అంటామా, ఆల్టర్కేషన్ అంటామా? పర్ఫెక్ట్గా మనం ఏదైనా డిస్కస్ చేస్తున్నాము, పర్ఫెక్ట్గా ఏదైనా మనము స్టడీ చేస్తున్నాము అంటే ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఓన్లీ 5 to 10 సెకండ్స్లో వచ్చేసేయాలా? లేదు కొద్దిగా పొరపాటు ఉందంటే డెఫినెట్లీ మీ యొక్క ప్రిపరేషన్లో ఏదో ఒక లోపం అయితే ఉంది సార్. చాలా ఈజీ క్వశ్చన్ సార్. ఓపెన్ టు more than one interpretation, not having one obvious meaning. That is called alchemy, amateur, ambiguous, altercation. Answer is ambiguous. So first alchemy ante enti? Well, పాతకాలంలో there used to be a certain stone which can turn even iron into gold. A thing which converts something into something mysterious into gold or something mysterious into some valuable thing is called alchemy. Alchemy is nothing but the power to change or create things in a way which seems mysterious, magical. చిన్నగా మీకు అర్థమయ్యేటట్టు చెప్పాలి అంటే ద పవర్ టు చేంజ్ ఆర్ క్రియేట్ థింగ్స్, దేన్నైనా బంగారంలో మార్చొచ్చు. పాతకాలంలో అలాంటి స్టోన్స్ ఉంటుండే, అలాంటి విద్య ఉంటుండే, దాన్ని ఆల్కెమీ అంటారు. అమేచర్, వెల్ there are so many amateurs, they should have a lot of experience to teach mock explanations. Mock explanation or paper explanation is not an easy task. It is a mammoth task. It is a tough task. And I personally feel amateurs cannot teach. Amateurs are nothing but inexperienced layman, dilettante, or one who is nothing but useless. Layman, non-professional, useless. Ambiguous, which is not clear, unable to understand, దాన్నే ఈక్వివోకల్ అంటారు, ambivalent అంటారు. Something which you are not able to understand, something which is open to more than one meaning, which is not clear, that is nothing but ambivalent, equivocal, obscure, vague, something which is debatable. Equivocal, ambivalent, something which is debatable. Altercation, there is an altercation going on between the two students. Altercation is nothing but ఏదైనా చిన్న కొట్లాట, దాన్ని క్వారల్ అనొచ్చు, స్కిర్మిష్ అనొచ్చు, ఫైట్ అనొచ్చు, ఫ్యూడ్ అనొచ్చు, ఫిస్ట్ ఫైట్ అనొచ్చు. క్వారల్ గురించి మాట్లాడుతున్నాను అనమాట. వర్బల్గా ఎప్పుడైతే కొట్లాడతామో దాన్ని ఆల్టర్కేషన్ అంటారు. ఆల్టర్కేషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఆర్గ్యుమెంటు, క్వారల్లు, స్క్వాబుల్ అండ్ ఫైట్. ఓపెన్ టు more than one interpretation, not having one obvious meaning. Not having one obvious meaning. So I told in the beginning itself, if your preparation is bang on and if your preparation is absolutely fantastic, then this particular question should be answered in less than 5 seconds. Answer is ambiguous. Move on to the next question. Question number 92. A person who is both open and shy. A person who is both open and shy. Your options are extrovert, ambivert, introvert and controvert. Right, sir? A person who is both open and shy. Extrovert, introvert, ambivert, controvert.
ఓపెన్గా ఉంటాడు కానీ షైగా ఉంటాడు. మరి అలాంటి పర్సన్ ఏమంటారు? ఎక్స్ట్రోవర్ట్ అంటే ఏంటి? ఎవరైతే చాలా చాతుర్యంగా ఉంటారో, డైనమిక్గా ఉంటారో, యాక్టివ్గా ఉంటారో, చాలా వాట్ యు కాల్డ్ సోషబుల్గా ఉంటారు. అందరితో కలిసిమెలిసి ఉంటారు. అందరితో చకచకా మాట్లాడేస్తూ ఉంటారు. ఎవరితోని ఎలాంటి సంకోచం పెట్టుకోరు, భయపడరు. సో ఎ పర్సన్ హూ ఈస్ డైనమిక్ అండ్ సోషబుల్, అవుట్ గోయింగ్, socially confident person. Ambivert. What do you mean by ambivert? Ambivert is nothing but definitely a person who is open and shy. కొద్దిగా ఓపెన్గానే ఉంటాడు, మాట్లాడేటప్పుడు బాగానే ఉంటాడు, కానీ మరీ ఎక్కువగా సిగ్గుపడుతూ ఉంటాడు అనమాట. చాలామంది ఉంటారు. లైక్ నన్ను కూడా తీసుకోండి, నేను కూడా ఎక్స్ట్రోవర్ట్ కింద రావచ్చు, కానీ అంబివర్ట్. క్లాసు స్టూడెంట్స్ అందరూ సూపర్, కానీ ఎప్పుడైతే రిలేటివ్స్లో పోతానో చాలా తక్కువగా మాట్లాడతా. సో అప్పుడు మనం దాన్ని అంబివర్ట్గా అనుకోవచ్చు అనమాట. చాలా ఓపెన్గా ఉంటారు, కానీ ఫైనల్గా నేను ఎక్స్ట్రోవర్టే. అ పర్సన్ హూ ఈజ్ బోత్ ఓపెన్ అండ్ షై. ఇంట్రోవర్ట్. ఎస్, ఇంట్రోవర్ట్ అంటే ఎవరైతే చాలా రిజర్వ్డ్గా ఉంటారండి, తక్కువగా మాట్లాడతారు, తక్కువగా కలుస్తారు, తక్కువగా సోషలైజ్ చేస్తారు. రిజర్వ్డ్, రెటిసెంట్, టాసిటర్న్, సబ్మిసివ్, డొసైల్. వన్ హూ ఈజ్ షై అండ్ క్వైట్. Controvert is one who is ready to do any sort of controversial statement, one who is ready to quarrel, one who is very peevish, one who is belligerent, one who is ready to fight. So controvert is nothing but ready to argue, fight and dispute. A person who is both open and shy. Open and shy clear ga ichadu kabatte answer is ambivert. Lovely question, sir. From examination point of view, should not get confused between extrovert and introvert and ambivert and controvert. All these are very easy questions. You can easily answer them. These are the letters of administration that are useful for genealogical studies and for investigations pertaining to the state of society. So these are nothing but some of the letters which are been a part and parcel of administration, and that can be used for genealogical studies and investigations pertaining to the state of the సొసైటీ. ఇక్కడ ఏంటి, ఇన్కరెక్ట్లీ స్పెల్డ్ వర్డ్ అడిగాడు అనమాట. సో మన ఫోకస్ అంతా వర్డ్స్ పైన ఉండాలి. ఇన్వెస్టిగేషన్స్. దీస్ ఆర్ ద లెటర్స్ ఆఫ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, ADMINISTR, ఆర్ యూస్ఫుల్ ఫర్ జీనియాలజికల్. ఎస్, జీనియాలజికల్ స్పెల్లింగ్లో రాంగ్ వస్తుంది సార్. ఇక్కడ చూడండి, జీనియాలజికల్ స్పెల్లింగ్ రాంగ్ ఉంది, అంటే ఇక్కడ కరెక్ట్ ఉంది సార్. genealogical is correct over here, administration correct undi, pertaining correct undi anamata. So genealogical spelling is idanamata, genealogical, right sir? Dan spelling chudandi, what is the right spelling for that? GENEA, GENEA, genealogical. Genealogical is nothing but it is related to what you call tracing of lines of family descent. Tracing of lines of family descent. Tracing the people of the past and the present in a family. మన తాత ఎవరు, మన ముత్తాత ఎవరు, దానికంట మన తాత, వాళ్ళ తాత ఎవరు, వాళ్ళ యొక్క ఫ్యామిలీ ట్రీని ట్రేస్ చేయడాన్ని what you call genealogical studies అంటారు అనమాట. ద స్టడీ ఆర్ ట్రేసింగ్ ఆఫ్ లైన్స్ ఆఫ్ ఫ్యామిలీ డిసెంట్. ఫస్ట్ ఎవరు వచ్చారు, ఇప్పుడు మన ఫ్యామిలీ డిసెంట్ అంటే మనకు తెలుస్తూ ఉంటుందన్నమాట. ఇప్పుడు మనము మొఘల్ ఎంపైర్ చూస్తూ ఉంటే స్టార్ట్ అవుతూ ఉంటుంది హుమాయూ, తర్వాత బాబర్ నుంచి అక్బర్, అక్బర్ నుంచి షాజహాన్, జహాంగీర్ నుంచి షాజహాన్ నుంచి ఔరంగజేబ్. అట్లా మీకు ఆల్రెడీ మీరు చూసుంటారనమాట. This is nothing but a type of genealogical studies. Ante they are just trying to find out actually who was born and what actually is the family tree, who is father, forefather, great grandfather, etc., etc. So answer is GENEA.
Geological, genealogical. Right, select the incorrectly spelt word. Shining, beginning, guidance, soldier. ఈజీగా తెలిసిపోయింది, ఇది ఈజియెస్ట్ క్వశ్చన్ అండి. షైనింగ్, బిగినింగ్, గైడెన్స్ అండ్ సోల్జర్. సో ఆన్సర్ ఈస్ షైనింగ్ SHINING, బిగినింగ్ BEGINNING, గైడెన్స్ GUIDANCE, సోల్జర్. Shining is something which is gleaming, something which is sizzling, something which is bright, something which is illuminous, something which is dazzling. Shining is nothing but bright, dazzling, gleaming, radiating, glowing. Lovely. Beginning is start. Beginning is inception. Right from the beginning, I am here in Everest coaching point. Beginning is start, initiate, inception, embark on. I am beginning a new journey, means I am embarking on a new journey. I am undertaking a new journey. Inception అనే మంచి వర్డ్ కూడా బిగినింగ్కి వస్తుంది అనమాట. రైట్ ఫ్రమ్ ద ఇన్సెప్షన్ I am in Everest coaching point. Yeah, definitely at present there is a man called Jain sir is fondly called by the students. He is giving you a lot of guidance regarding SSC CGL exams. And definitely he is trying to train you with the best vocabulary available in the world. As far as vocabulary is concerned, definitely you can follow my classes and I am sure you are going to get full marks in your vocabulary. Guidance is nothing but trying to guide you, trying to counsel you, trying to give you some advice, trying to mentor you, trying to enlighten you, trying to give some pointers, trying to give some tips. Advice, counsel, enlightenment. Soldier ante meeku telusu, one who fights for the sake of honor particular country. Soldier is nothing but a warrior, a savior, right sir, a fighter, a trooper, fighter, warrior, squaddy, good word. So my friends, the answer is very much available on the board over here. Guidance is the right answer. Question number 94. Shall we move on to the next question? Yes. Select the most appropriate synonym of the given word. Withdraw, engage, combine, retrieve, persevere. Persevere. Withdraw ante enti? Yes, the soldiers are withdrawing. I am withdrawing money. I am withdrawing my statement. I am withdrawing the statement which was given yesterday. Withdraw ante enti? Retreat చేయడం. ఆ రిట్రీట్ని ఇంగ్లీష్లో అడ్జర్న్, డిపార్ట్, టేక్ బ్యాక్, అడ్జర్న్, డిపార్ట్, వదిలేసి వెళ్ళిపోవడం. ఐఎమ్ విత్డ్రాయింగ్ అంటే వెళ్ళిపోతున్నా. రైట్. ఎంగేజ్. Yes, right now Jain sir is engaging us in a very good lecture. Engage is nothing but capture, catch, grab, seize. I engaged him means I captured him, I caught him, I grabbed him. One is engage is to focus, to concentrate, to observe, to involve. I am very much engaged in my work. I am very much engaged in my teaching. Means I am concentrating, engaged, involved. So two meanings. One engage is capture, catch, grab and seen. Combine is mix, fuse, amalgamate. రెండు థింగ్స్ని కంబైన్ చేయడాన్ని మిక్స్, అమాల్గమేట్, మర్జ్, మింగిల్. రిట్రీట్ అంటే ఇప్పుడే చదువుకున్నాం, విత్డ్రా చేయడం సార్. వెనకాకి తిరిగి వెళ్ళిపోవడం అనమాట విత్డ్రా, లేకపోతే పారిపోవడం. దాని ఇంగ్లీష్లో ఏమంటారు పారిపోవడాన్ని? ఎస్, ఫ్లీ. విత్డ్రా, ఫ్లీ,
persevere, yes, with great perseverance you can crack SSC CGL. పర్సీవర్ మీన్స్ ఎన్ని కష్టాలు వచ్చినా ఎన్ని ఆటంకాలు వచ్చినా ఎక్కడ మీ యొక్క ఉద్యమం ఆగకూడదు. ఇక్కడ మీరు ఏం ఉద్యమం చేస్తున్నారు అంటే మీకు జాబ్ రావాలా, క్యారీ ఆన్, పర్సిస్ట్, హ్యాంగ్ ఆన్, బీ దేర్. You are persevering means you are continuing your efforts, and this effort should be there till the next 3 months. And this is rapid fire number 13. 2 days to go for your final exams. All the best from Jain sir, from Reddy sir, from Rajkumar sir, and from Team Everest who are watching this video. Thank you so much. Persist, carry on, keep on. So now select the most appropriate synonym of the word withdraw. Synonym of the word withdraw is nothing but withdraw అంటే ఏంటి, రిట్రీట్ అవ్వడం. ఆ రిట్రీట్ డైరెక్ట్గా ఉంది కదా, ఎస్, లవ్లీ సార్. విల్ మూవ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, దట్ ఈస్ క్వశ్చన్ నంబర్ 96. రైట్ సార్. Feeble. Select the most appropriate synonym of the word feeble. Your options are unheedful, strong, weak, and painful. Very much questions are flashing on. Feeble is something ఎవరైతే చాలా క్షీణంగా ఉంటారో, ఎవరికైతే ఎనర్జీ ఉండదో, ఎవరైతే చాలా అలసటతో బాధపడుతూ ఉంటారో, ఎవరైతే చాలా శక్తిహీనంగా ఉంటారో. ఫీబుల్ అంటే వీక్, ఫ్రైలు, ఫీబుల్, ఎనర్వేటెడ్, ఎగ్జాస్టెడ్, డాక్టైర్డ్, డియరీ. సో వన్ హూ ఈస్ వెరీ డెలికేట్. ఇన్ఫర్మ్, మంచి వర్డ్ ఇన్ఫర్మ్. అన్హీడ్ఫుల్, ఎవరికి లెక్క చెయ్యడు. వెరీ ఇన్అటెంటివ్, వెరీ లాక్స్, వెరీ లాక్స్, అస్సలు. very what you called, you can also call as rash. So unheedful is slipshod, slapdash, unheedful, sloppy, inadvertent. Lovely word. Strong, yes, you can see all the boxers and all the people who play karate, they have strong bodies. Strong is muscular, healthy, salubrious, brownie, hefty, rugged, rigid. Strong is nothing but powerful, muscular, brawny, sturdy. Weak again, one who is very weak is frail, feeble, delicate, fragile, debilitated. Manchi word ante debilitated, sick. Painful, చాలా డేంజరస్. గ్రహస్థతో ఎవరు ఉంటారో, శాపాలతో కూడిందనమాట, చాలా హార్మ్ఫుల్ అనమాట. హార్మ్ఫుల్, బెయిల్ఫుల్, calamitous, injurious, detrimental, deleterious, noxious, fatal. Calamitous, deleterious, అది పెయిన్ఫుల్, ఇది బెయిల్ఫుల్. డెడ్లీ, నాక్షియస్, వెనమస్, డెట్రిమెంటల్, డెలటీరియస్. అద్భుతమైన వర్డ్స్ మీకు టీచ్ చేస్తున్నాను సార్. ఇలాంటి వర్డ్స్ మళ్ళీ మీకు కనిపించవు. ఎందుకంటే చదవడం వేరు, వర్డ్స్ నేర్చుకోవడం వేరు. ఇప్పుడు నేను ప్రాక్టికల్గా మీకు ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చి చెప్తున్నాను, లైవ్గా చెప్తున్నాను. డెఫినెట్లీ అవి మీకు ఎక్కువగా గుర్తుంటాయి సార్. బుక్లో చదివాము అంటే కూడా గుర్తుంటాయి సార్, ఇబ్బంది ఏం లేదు. మంచి మెమరీ ఉంటే అది కూడా మంచి మెథడే. కానీ ఎవరైతే యావరేజ్గా ఉన్నారో, స్లో లెర్నర్స్గా ఉన్నారో, వాళ్ళు ఈ వీడియోని కనుక చూస్తే వాళ్ళు ఈజీగా ఈ వర్డ్స్ని నేర్చుకోవచ్చు. ఫీబుల్ అంటే చేతగాని వాడు, అలసట. వీకు, డెలికేటు, ఫ్రెయిలు, ఇన్ఫర్ము, డెబిలిటేటెడ్, సిక్కు. అన్హీడ్ఫుల్ అంటే ఎవరైతే ఇన్అటెంటివ్గా, లాక్స్గా, స్లోపీగా, స్లాప్ డాష్గా, స్లిప్ షార్ట్గా, ఇన్అడ్వర్టెంట్గా ఉంటారు. స్ట్రాంగ్ అంటే అలా అలా నేర్చుకొని వెళ్ళిపోతూ ఉంటే ఈజీగా వచ్చేస్తుంది అనమాట. ఒక మనిషి మీ వెనకాల ఉంటే కనుక డెఫినెట్లీ మీరు నేర్చుకునే పవరు, మీరు నేర్చుకునే పేసు, మీరు నేర్చుకునే స్టైలు చాలా
బాగుంటుందన్నమాట. ఫీబుల్కి కావాల్సింది ఏంటంటే సినోనిమ్ కావాలా. సో వీక్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. Select the option that expresses the given sentence in past tense form. Select the option that expresses the given sentence in past tense form. ఈ గివెన్ సెంటెన్స్ని మనం V2లో పెట్టాలంటున్నాడు. ఇది ఒక కొత్త టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ అనమాట. ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ కూడా అడగొచ్చు కాబట్టి దీన్ని నేను 13th మార్క్లో ఇంక్లూడ్ చేశాను అనమాట. The methods Arunima adopts for taming the dogs create awe and wonder among them. The methods Arunima adopts for taming the dogs create awe and wonder among them. అరే అరుణిమ అనే అమ్మాయి చాలా చక్కగా ఇన్నోవేటివ్ క్రియేటివ్ మెథడ్స్ని అడాప్ట్ చేస్తుందన్నమాట కుక్కల్ని పెంచడానికి. టేమింగ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వాళ్ళని ప్రాక్టీస్ చేయడము, వాళ్ళని కరవకుండా ప్రాక్టీస్ చేయడము. అంటే ఎట్లయితే మనం స్కూల్లో పోయి టేమ్ అవుతామో అట్లనే కుక్కల్ని టేమ్ చేస్తుందన్నమాట. అవి మాత్రం వాళ్ళ మధ్యలో ఒకలాంటి సర్ప్రైజ్ని క్రియేట్ చేస్తుంది, వాళ్ళ దాంట్లో ఒకలాంటి A1 వండర్ని క్రియేట్ చేస్తుంది. ఓకే, దీన్ని పాస్ట్ టెన్స్లో మార్చేద్దాం. ద మెథడ్స్ అరుణిమ అడాప్టెడ్ ఫర్ టేమింగ్ ద డాగ్స్ క్రియేటెడ్ ఏవ్ అండ్ వండర్ అమాంగ్ దెమ్. అడాప్ట్ ఏమైపోయింది V1, ఇది V2గా మారాలా. క్రియేట్ ఏమైంది V1, ఇది V2గా మారాలా. V2గా అంటే ఈడీ యాడ్ చేయాలా, ఇక్కడ ఈడీ యాడ్ చేయాలా. The methods Arunima adopted for taming the dogs created. Yeah, created right, ఇది right. Total question option A right అన్నమాట. The method Arunima adopts గానే ఉంది. ఇంకా వేరే సెంటెన్స్ ఫుల్ సెంటెన్సెస్ చదివే అవసరం లేదు. The methods Arunima adopted for taming the dogs. ఇక్కడ ఇది కరెక్టే కానీ ఇక్కడ ఇది రాంగ్ కాబట్టి టోటల్ సెంటెన్స్ రాంగ్. ద మెథడ్స్ అరుణిమ అడాప్ట్స్ ఫర్ టేమింగ్. ఇక్కడ V1 వచ్చేసింది, ఇక్కడ V1 వచ్చేసింది. సో టోటల్ ఆప్షనే రాంగ్. సో రైట్ ఆప్షన్ ఏంటి? రైట్ ఆప్షన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద మెథడ్స్ అరుణిమ అడాప్టెడ్ ఫర్ టేమింగ్ ద డాగ్స్ క్రియేటెడ్ ఏవ్ అండ్ వండర్ అమాంగ్ దెమ్. ఆన్సర్ ఈజ్ ఏ. రైటా సార్? సో క్వశ్చన్ నెంబర్ 98కి వెళ్దామా? ఈజీ క్వశ్చన్, టైం వేస్ట్ చేయడం ఎందుకు. She was seen sitting in the last row. Yes, she was seen sitting in the last row. అప్పుడు ఏం రావాలా? We see her sitting in the last row. We saw her sitting in the last row. We had seen her sitting in the last row. We have seen her sitting in the last row. ఏమైపోతుంది? V2 ఉంటే ఏమైపోతుంది? వాస్ సీన్ అంటే వాస్ ప్లస్ V3 వచ్చింది. వాజు స్లాష్ వర్ ప్లస్ V3 ఎప్పుడు వస్తుందండి? ఎప్పుడు వస్తుంది? V2 ఉన్నప్పుడు వస్తుంది, అంటే పాస్ట్ టెన్స్. రైట్, ఇప్పుడు వాజు ప్లస్ V3 ఉంది. షీ వాజ్ సీన్ సిట్టింగ్ ఇన్ ద లాస్ట్ రో. వి సీ హర్, సీ అంటే ఏంటి? V1. ఎలిమినేట్ చేసేయండి. వి సా హర్, V2 వచ్చింది కదా. సో ఆన్సర్ ఈస్ రైట్. వి సా హర్ సిట్టింగ్ ఇన్ ద లాస్ట్ రో. వి హ్యాడ్ సీన్ రాదు, హ్యావ్ సీన్ రాదు. హ్యాడ్ సీన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్, హ్యావ్ సీన్ ఈజ్ ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్. మనకెట్లా తెలిసింది ఇది V2 అనేది? ఇక్కడ వాజ్ సీన్, వాజు ఈ సీన్ అనేది V3 అంతే కదా, V3 కదా. సీ సా సీన్, రైట్. సో ఆన్సర్ ఈస్ వి సా హర్ సిట్టింగ్ ఇన్ ద లాస్ట్ రో. పెనల్టిమేట్ క్వశ్చన్ పారాజంబుల్స్ లాస్ట్లో వచ్చారండి, చూద్దాం. Sentences of a paragraph are given below in jumbled order. Arrange the sentences in the correct order to form a meaningful and coherent paragraph. It has been up to years since we have seen each other. సో మనము కలవక చాలా రోజులైందనమాట, చూడక చాలా రోజులైందనమాట. One dull dark day in autumn, I was traveling on horseback through a dreary stretch of countryside. One dull డార్క్ డే ఇన్ ఆటంలో అంటే ఆల్మోస్ట్ వింటర్ సీజన్ లాంటిది అనమాట. నేను మాత్రం గుర్రం మీద కూర్చొని ఒక మరీ డ్రెరీ స్ట్రీట్లోకి వెళ్ళి వెళ్తున్నాను అనమాట, అంటే చీకటేమైన ప్రదేశంలో వెళ్తున్నా. దిస్ వాజ్ ద హౌస్ ఆఫ్ రాడ్రిక్ అషర్ హూ హాజ్ బీన్ మై చైల్డ్హుడ్ పార్ట్. ఏదో ఒక ఇల్లు కనిపించింది అనమాట, ఆ ఇల్లు రాడ్రిక్ అషర్ది అనమాట, ఎవరైతే నా చిన్ననాటి స్నేహితుడు. అట్ నైట్ ఫాల్
అట్ నైట్ ఫాల్ ఐ కేమ్ ఇన్ సైట్ ఆఫ్ ద హౌస్ ఆఫ్ అర్షర్. నైట్ అవ్వంగానే నాకు ఒక ఇల్లు కనిపించింది. ఆ ఇల్లు అనేది రాడ్రిక్ అర్షర్దే అనమాట. కరెక్టే, అంతా అర్థమైంది, కానీ ఏది ఫస్ట్ ఏది లాస్ట్ మనకు తెలుసుకోవాలన్నమాట. సో అర్థం అనేది చక్కగా అయింది. దీంట్లో ఫస్ట్ సెంటెన్స్ ఏంటి, లాస్ట్ సెంటెన్స్ ఏంటి అనేది మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట. అది తెలుసుకుంటే ఈజీగా మనము దీన్ని ఆన్సర్ చేయొచ్చు అనమాట. సో ఫ్రెండ్స్, ఇట్తో స్టార్ట్ అవ్వదు. వన్ డల్ డార్క్ డే 100% దీంతోనే స్టార్ట్ అవ్వాలా. దిస్ వాజ్ ద హౌస్ అంటే అక్కడికి వెళ్ళాడు, ఆ ఇల్లుని చూశాడు, చూసిన తర్వాత ఇది రాడ్రిక్ అర్షర్ వాళ్ళ ఇల్లు అనమాట, ఎవరైతే నా చిన్ననాటి. అట్ నైట్ ఫాల్ అది కూడా స్టార్ట్ అవ్వదు. సో డెఫినెట్లీ స్టార్ట్ అయ్యేది క్యూతోనే. క్యూతో 2 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి అనమాట. వన్ డల్ డార్క్ డే ఇన్ ఆటమ్ నేను ఏం చేశాను అంటే గుర్రం మీద ఒక డ్రెరీ స్ట్రీట్ ఆఫ్ ద కంట్రీ సైడ్లో దాంట్లో బాగా వేగంగా పోతున్నాను అనమాట. గుర్రం పైన, హార్స్ బ్యాక్ అంటే గుర్రం పైన సవారీ చేసుకుంటూ పోయాను అనమాట. దాని తర్వాత వన్ డార్క్ డే వచ్చేసి ఇట్ హ్యాస్ బీన్ అప్ టీమ్ నంబర్స్ అది రాదు. దిస్ వాజ్ ద హౌస్ ఆఫ్ రాదు. అట్ నైట్ ఫాల్ ఐ కేమ్ ఇన్ సైడ్. మెల్లమెల్లంగా పోతా ఉంటే నాకే తెలియలేదు, చీకటి అయిపోయింది అనమాట. అట్ నైట్ ఫాల్ ఐ కేమ్ ఇన్ ద సైట్ ఆఫ్ ద హౌస్ ఆఫ్ అర్షర్. సడన్గా రాత్రి అయిపోయింది, నాకు ఒక ఇల్లు కనిపించింది, ఆ ఇల్లు అనేది ద హౌస్ ఆఫ్ అర్షర్. దాని తర్వాత దిస్ వాజ్ ద హౌస్ ఆఫ్ రాడ్రిక్ అర్షర్. అప్పుడు వివరంగా చెప్తున్నాడు అనమాట. ఈ అర్షర్ ఎవరు, రాడ్రిక్ అర్షరు, అతను నా చిన్ననాటి స్నేహితుడు అనమాట. క్యూఎస్ ఒక అయిపోయింది, దాని తర్వాత ఆర్ అయిపోయింది. లాస్ట్లో ఇట్ హ్యాస్ బీన్ అప్ టీమ్ ఇయర్స్, చాలా సంవత్సరాలు అయిపోయింది అనమాట. సిన్స్ వీ హ్యావ్ సీన్ ఈచ్ అదర్, ఇద్దరం కలిసి ఇద్దరం చూడక. సూపర్ ఈజీ. సో క్యూఎస్ఆర్పి ఉంది కదా, రైట్ సార్, క్యూఎస్ఆర్పి వచ్చేసింది. లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ పెనల్టిమేట్ క్వశ్చన్ని డిస్కస్ చేస్తున్నాం సార్ మనము. సెంటెన్స్ ఆఫ్ ఎ పారాగ్రాఫ్ ఆర్ గివెన్ బిలో ఇన్ జంబుల్డ్ ఆర్డర్. Arrange the sentences in correct order to form a meaningful and coherent paragraph. According to various estimates between 1942 there were approximately 400 victims of this practice daily in Warsaw alone, with numbers on some day. A common German practice in occupied Poland was to round up random civilians on the streets of Polish cities. For example, on 19th September 1942, close to 300 men and women were transported by train to Germany. They have been caught in the massive roundups all over Warsaw the previous 2 days. The term Lapanka carried a sardonic connotation from the words earlier used for the children's game known in English as stage. కొంచెం కష్టంగా ఉంది, ఇబ్బంది ఏం లేదు, దీన్ని కూడా మనం ఈజీగా ఆన్సర్ చేయొచ్చు అనమాట. ఇవన్నీ 4 సెంటెన్సెస్ చాలా స్పష్టంగా మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తున్నాయి. దానికి మనము ఆన్సర్ చేయాలన్నమాట. దీని ఆన్సర్ ఏందో ఒక్కసారి మనం తెలుసుకుందాం. According to various estimates, between 1942 and 1944, there were approximately 400 victims of this practice. This practice అంటే ఏంటి? ఈ ప్రాక్టీస్ గురించి మాట్లాడాలా, పీతోనైతే రాదు, లేదు, ప్రీతోన్ ముచ్చటే లేదు. ఏ కామన్ జర్మన్ ప్రాక్టీస్, a common German practice, this practice in occupied Poland was to round up random civilians on the. సో ఇది చాలా ఎక్కువగా మీరు చూసుంటారు సార్, వినుంటారు. మీరు కనుక హిస్టరీ చదువుతున్నారు అంటే, ఎప్పుడైతే జర్మన్ వాళ్ళు పోలాండ్ మీద అటాక్ చేసి ఆక్యుపై చేసుకున్నారో, ఆ జర్మన్ వాళ్ళు అక్కడికి వచ్చేటోళ్ళు అనమాట. సడన్గా సిటీ స్ట్రీట్స్లో మధ్యలో చౌరస్తా కాడ చుట్టుముట్టేసేటోళ్ళు అనమాట, రౌండ్గా. ఆ చుట్టుముట్టడానికి was to round up civilians on the streets of Polish cities. For example, అది కూడా రాదు. The term Lapanka carried a sardonic connotation. లపంకా అనేది దానికి ఒక సర్డానిక్ కనోటేషన్ ఉందన్నమాట. మీనింగ్, కనోటేషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ట్రై టు ఫైండ్ అవుట్ ద మీనింగ్ ఫ్రమ్ ద వర్డ్స్ అర్లియర్ యూజ్ ఫర్ ద చిల్డ్రన్స్ గేమ్ నోన్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ ఆ స్టేజ్. స్టేజ్ అనే గేమ్ ఉండేదన్నమాట ఇంగ్లీష్లో, ఎక్కడైతే ఆడుతున్నప్పుడు మనుషుల్ని చుట్టుముట్టేటోళ్ళు అనమాట. సేమ్ అదే చుట్టుముట్టడం అనేది పోలాండ్లో జరిగేదనమాట. ఎప్పుడైతే కామన్ పర్సన్స్, సివిలియన్స్
రోడ్డు మీద తిరిగే వాళ్ళనమాట. వాళ్ళకి పాపం తెలియదైనా తెలీదు. ఈ జర్మన్స్ వాళ్ళు వచ్చేసి ఏం చేసేటోళ్ళు, రౌండ్గా వాళ్ళని చుట్టుముట్టు చేసేసేటోళ్ళు అనమాట. చాలా చాలా డేంజరస్ అండి. మీరు చదివితే దీని హిస్టరీ కళ్ళలో నీళ్ళు వచ్చేస్తాయి అనమాట. వాళ్ళని చుట్టుముట్టి చేసిన తర్వాత ఏదో తమాషాగా చుట్టుముట్టలేదు సార్. ఏదో తమాషా, మాకింగు, రెడిక్యూలింగు ఏదైనా చేద్దామని వాళ్ళు చుట్టుముట్టలేదు సార్. వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే అక్కడ 500 మంది ఉన్న, 1000 మంది ఉన్న, 2000 మంది ఉన్న వాళ్ళని ఏం చేస్తారు, తీసుకెళ్ళిపోతారు సార్. తీసుకెళ్ళి కొంతమందిని హింసించేస్తారు, కొంతమందిని షెల్టర్ హౌస్లో పెడతారు, కొంతమందిని వాటికోల్ టెంపరీ షెల్టర్లో పెడతారు, అమ్మాయిలని అయితే సెక్స్ స్లేవ్స్ చేసుకుంటారు. చాలా దారుణమైన థింగ్స్ జరుగుతుండే సార్ ఇది పోలాండ్లో. దాని యొక్క క్యాపిటల్ వార్సాలో ఎప్పుడైతే జర్మన్స్ అనేవాళ్ళు వాళ్ళని వాటికోల్ క్యాప్చర్ చేసుకున్నారనమాట. సో నాకేం తెలిసిందంటే కామన్ జర్మన్ ప్రాక్టీస్ ఇన్ occupied Poland was to round up random civilians on the streets of Polish cities. Right? The term Lapanga carried a sardonic connotation from the words earlier used for the children's game known as English as stage. According to various sources, estimates between 1942 and 1944 there were approximately 400 victims of this practice. daily 400 members ni వాళ్ళు అట్లా చుట్టుముట్టి తీసుకెళ్లేటోళ్ళు అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆన్ 19th September ఈ QPR అనేది నాకు మ్యాండేటరీ పేరు కనిపిస్తుంది. QRQ ఈ PR ఇక్కడుంది, PR ఇక్కడ ఉందన్నమాట. ఈ రెండింటిని కొట్టేద్దాం. ఈ రెండు మాత్రం, ఎందుకంటే నా మ్యాండేటరీ పేరు నాకు దొరికేసిన తర్వాత నాకు ఈ సెంటెన్స్ అనేది ఈజీగా అయిపోతుంది సార్. కరెక్టేనా నేను చెప్పింది? కరెక్టేనా? అబ్సల్యూట్లీ కరెక్ట్. లపంకా అంటే ఏంటి? లపంకా అంటే రౌండింగ్ అప్. రౌండింగ్ అప్. సో అంతే కదా. According to various sources, between 1942 and 1944, a common, for example, on 19th September 1942, close to 3,000 men and women were transported by train to Germany. They had been caught in the massive roundups all over Warsaw the previous 2 days. పాపం చుట్టుముట్టేసి వాళ్ళని బంధించేసారు సార్. సో డెఫినెట్లీ ఫస్ట్ ఏంటంటే ఆ కామన్ ప్రాక్టీస్ ఏదైతే పోలాండ్లో జరుగుతుందో డెఫినెట్లీ క్యూతోనే స్టార్ట్ అవుతుంది, సెకండ్ ఎస్ వస్తుంది, థర్డ్ PR వస్తుంది. సో ఆన్సర్ ఈస్ QSPR. అంతే కదా. ఫస్ట్ ఏంది అసలు ఆ ఘోరం అనేది ఏంది, దాని గురించి వివరించాలా. అది జర్మన్ ప్రాక్టీస్ ఎక్కడ జరుగుతుంది? పోలాండ్లో జరుగుతుంది. ఏం చేస్తున్నారు? రౌండప్ చేస్తున్నారు. ఆ రౌండప్ని ఏమంటారు? లపంకా అంటారు. సో డెఫినెట్లీ QS అనేది ఒక మ్యాండేటరీ పేరు, PR అనేది ఒక మ్యాండేటరీ పేరు. ఈ QPRS అయితే రాదు, క్యూ సెపరేట్గా అయితే లాస్ట్కి వచ్చింది కాబట్టి సూట్ కాలేదన్నమాట. సో విత్ దిస్ వి ఫినిష్ అవర్ 13th rapid fire exams, outstanding rapid fire exams we have conducted, and 213th mock exam. That itself is phenomenal, that itself is mind blowing, that itself is hair raising, that itself is something congratulatory. So friends, those who are writing the exams on 9th of September, I wish them all the best. I have you in my prayers. I pray to Almighty that you should clear your prelims and you need to come for what you call mains. At that time, I will definitely come and I'll see that your vocabulary is strengthened. So all the best from my side, from Team Everest. Thank you so much for watching 13 videos. Till 2 are left. I'll be back with the same vigor, same strength and same stamina. Till then, keep helping yourself, keep studying hard and keep encouraging yourself. Thank you so much.